Assalamu alaikum. Good afternoon, all students. Hope you are all well today. Half of the day. So welcome to my class at Liakat's Kids English School. This is class for 5 to 8, batch 4. So let's get started for our class today. Let's see what we are going to learn and what our topics are. Okay. Okay. Today's topics are, we are going to continue with our tenses, grammar parts, then some exercises, then activities about what you have done today until the time now, then a riddle. So that's all for today. Let's start with simple present tense. Okay, everyone must listen to me carefully first. No need to write it down at the first. First, listen to me. Then I will say what you have to write in your copies or in your notebooks. Because আমি যখন তোমাদের বুঝাবো তখন যদি তোমরা লেখার মধ্যে ফোকাস থাকো তাহলে আমার বোঝানোটা কিন্তু তোমাদের সহজ হবে না, তখন তোমরা বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, then everyone will get confused of that. Okay, so make sure you get the concept first, then I will say what you have to write down in your copies and further on. I'm making everyone mute now. So we all know about tense, right? Tense means কাল বা সময়. We have 3 types of tenses. One is what? Present, past, and future. These 3 types has 4 types of tenses. এই 3 টাইপের আবার কতগুলো ভাগ আছে? 4টা করে ভাগ আছে। কি কি? Indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. এই 4টা ভাগ আছে। এখানে 12টা টেন্স আছে। হ্যাঁ, 12টা টেন্স আছে। I am saying about the usual normal ones, যে আমাদের 3টা টাইপ বেসিক্যালি থাকে, দেন ওই 3টার মধ্যে আরো 4টা করে ভাগ থাকে। সেটা হচ্ছে indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So today I am going to continue with the indefinite tenses. Okay. So the first is simple present tense. In other words, we can say present indefinite tense. I will cover the all indefinite tense in present, past, and future. Both the 3 tenses. Okay. So let's start with simple present tense. What the simple present tense means? The simple present tense is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. এটা মানে বোঝাচ্ছে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স দ্বারা আমাদের অভ্যাসগত কর্ম, ঠিক আছে, হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, অভ্যাসগত কর্ম, আর হচ্ছে তোমার জেনারেল মানে ট্রুথ, যেগুলো হচ্ছে চিরন্তন সত্য বাক্য বা ইউজুয়ালি যেগুলো হচ্ছে আমাদের রেগুলারলি ঘটে জীবনে, any kind of facts or events happen in our life every day, so সেগুলো হচ্ছে আমাদের simple present tense. Okay, so let's see what the structure is for of simple present tense. এটা সবচেয়ে সহজ, যে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট, ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। কি আমাদের সেন্টেন্স ফরমেশনে তো এই 3টা জিনিসই জরুরি, তাই না? সাবজেক্ট, ভার্ব এন্ড অবজেক্ট, এটাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার। ঠিক আছে? ওকে, এটা অ্যাফার্মেটিভে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এখানে দেখাচ্ছে ভার্বের পাশে এস বা ইএস যোগ হচ্ছে। এখন কে মুনিফ আমাকে বলো তো when we should add s or es in the verb? when we add হচ্ছে ভার্বের সাথে s বা es যোগ করি, কখন সেটা? in case of third person. In case of what, রূপঙ্কর?
Third person. Yes, miss. In case of third person, yes, right. মিস আপনি আমাকে কিছু বলেছেন It's না অন্য not কাউকে? only third person, হ্যাঁ, miss. মনিরকে It will be জিজ্ঞাসা করেছিলাম। singular. ও সরি মিস, হ্যাঁ, শুনতে পাইনি। ওকে, ইটস ওকে, ফাইন। আমি বলেছি যে ভার্বের সাথে আমরা কখন এস বা ইএস যোগ করি। So the answer is whenever the subject is third person singular number, we should add s or es with the verb. Okay? সবাই এটা নোট ডাউন করে রাখতে পারো, ঠিক আছে? If ওকে মিস। anyone doesn't know about the fact, ঠিক আছে, যে whenever the subject is third person singular number, then we should add s or es with the verb. Okay, এটা তো গেল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, প্লাস সাইন দিয়ে বুঝিয়েছি আমি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের গঠন এরকম। আচ্ছা, নেগেটিভ সেন্টেন্স মাইনাস দিয়ে বুঝিয়েছি আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সটা কিভাবে গঠন করব। এটা হচ্ছে সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট প্লাস ডোন্ট বা ডাজন্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। সো দ্য নেগেটিভ ওয়ার্ডস শুড বি প্লেসড অ্যাট আফটার দ্য সাবজেক্ট। ওকে, আমাদের মানে হচ্ছে তোমার নেগেটিভ শব্দগুলো হচ্ছে সাবজেক্টের পরে বসাতে হবে। কিসের পরে? মানে ডোন্ট বা ডাজন্ট যেটাই ইউজ করো সেটা হচ্ছে তোমার সাবজেক্টের পরে ইউজ করতে হবে। এখন আমাকে বলো, ওকে, লেট মি সি হু ইজ গোয়িং টু সে মি নাও। ওকে, আমির হামজা। আমির হামজা, Yes, miss. Amir Hamza bolo, when should we when should we have don't and when should we use doesn't? মানে কখন আমরা don't use করব এবং কখন আমরা doesn't use করব? Yes, miss. Miss, when it will held singular and third person. Then what should we use? Yes, miss. Don't or doesn't? কোনটা ইউজ করব? Miss, doesn't use করবো। আচ্ছা, then when should we use don't? Miss, when it will be second person or first person or plural number, third person plural number. Okay, so everyone is clear about that? Yeah, ma'am. Okay, I am only hearing from Rupankar. The other ones is unclear or clear? Yes, Yes, miss. I'm Yes, clear. miss. Okay, okay, thank you everyone. তাহলে আমাদের don't বসবে হচ্ছে শুধু doesn'tটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে বসবে আর বাকি সবগুলোতে হচ্ছে don't বসে যাবে। সো ইটস সিম্পল ওয়ান। তাহলে আমাদের সাবজেক্টের পরে don't বা doesn't বসাতে হবে। দেন হচ্ছে, কারণ আমরা জানি কি আমাদের তো এখানে অক্সিলারি ভার্ব নাই, আমাদের কি অক্সিলারি ভার্ব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বসে? No, ma'am. হ্যাঁ, এর জন্য আমরা হচ্ছে হ্যাঁ, সো whenever we এটা আরেকটা লিখে ফেলতে পারো যে when we are writing an interrogative or negative sentence we should if there is no auxiliary verbs in the sentence, if there is no auxiliary verbs in the sentence, then we should use don't and doesn't as a verb. Okay, তাহলে আমরা কি করব, আমাদের নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করার জন্য আমাদের অবশ্যই কি হতে হবে, আমরা যদি অক্সিলারি ভার্ব সেন্টেন্সটাতে না থাকে তাহলে আমরা কি ইউজ করব, ডোন্ট বা ডাজন্ট বা ডিডেন্ট। ডিডেন্টটা পাস্ট ফর্মে বসবে, ডোন্ট আর ডাজন্টটা হচ্ছে প্রেজেন্টে বসবে। এভরিওয়ান, সবাই কি লিখে ফেলেছো কপিতে? Yeah, ma'am. Yes, miss. Yes, miss. ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর লিসেনিং। মিস একটু দাঁড়ান, আমার একটু করে আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে, এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্স আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করতে এই ফর্মুলাটা ইউজ হয়, যে অক্সিলারি ভার্ব না থাকলে আমরা ডোন্ট, ডাজন্ট অর ডিডেন্ট ব্যবহার করব। ডিডেন্টটা পাস্ট ফর্মে আর ডোন্ট, ডাজন্ট হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে। যেহেতু এখন আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স পড়ছি সেজন্য আমরা ডোন্ট বা ডাজন্টটা ইউজ করব। ওকে, so everyone is clear with that? আচ্ছা, এরপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন মার্ক, কোয়েশ্চেন or interrogative sentence. Interrogative sentence এ সব সময় খেয়াল রাখবা verbs will be placed at first. auxiliary verbs গুলো আগে বসবে। কোথায় বসবে?
অক্সিলারি আগে বসবে। বলো, মডেল অক্সিলারি বলো, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করতে অবশ্যই you have to give the verbs first, then other words will be processed by the sentence. Okay, যেমন দেখো ডু আর ডাসটা আগে বসে বাকি সব সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সেম বসে গেছে। ওকে, আগে হচ্ছে তোমার ডু ডাস অর এনি কাইন্ড অফ অক্সিলারিজ সব সময় ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্স মেক করতে আগে বসাতে হবে। আরেকটা কথা, ডোন্ট বা ডাজন্ট এর পরে কখনো ভার্বের হচ্ছে পাস্ট ফর্ম, তারপর পার্টিসিপল ফর্ম এগুলো বসে না, সব সময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে। দেখো বেস ফর্ম মানে মূল ভার্বটা বসবে, প্রেজেন্ট ফর্মটা বসবে, নট আদার পাস্ট ফর্ম এন্ড হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। ঠিক আছে? Yeah, ডু ma'am. ডিড ডাস এর পরে কখনো ভার্বের পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে না, অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম বসবে, স্পেশালি ইন মডেল অক্সিলারিজ। মডেল অক্সিলারিজ এর সময় সব সময় তোমার ইয়ে বসে, বেস ফর্ম বসে। আচ্ছা, এবার তো আমরা এগুলাতে ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন ধরো এখন হচ্ছে আমরা কিছু সেন্টেন্স দেখে আসি। অ্যাফার্মেটিভ, আই রান ফাস্ট মানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ছিল স্ট্রাকচার, তাহলে দেখি সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে আই, ভার্ব হচ্ছে এখানে রান। ওকে, দেখছো স্ট্রাকচার অনুযায়ী কিন্তু তোমার ইয়ে বসে গেল, অবজেক্ট হচ্ছে ফার্স্ট, দেখেছো? মানে স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমার টেন্সের মেন থিমটাই হচ্ছে স্ট্রাকচার। তোমরা যদি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখতে পারো দেন ইটস ইজি ফর ইউ টু মেমোরাইজ দ্য টেন্সেস। আর ইনডিফিনিট চেনার সহজ উপায় হচ্ছে ভার্বটা কি ফর্মে আছে, এটা নোট ডাউন করে রাখতে পারো। ইনডিফিনিট চেনার উপায় হচ্ছে মানে শর্ট নোটিসে যেটা তুমি চিনতে পারবে সেটা হচ্ছে ভার্বটা কি ফর্মে আছে, আইদার ইট ইজ ইন মূল ভার্বটা মানে হচ্ছে মেন ভার্বটা কি ফর্মে আছে, আইদার ইট ইজ ইন প্রেজেন্ট or past or future, that you have to identify. Just ভার্বটা দিয়ে খেয়াল রাখবা। The form is same, subject verb object মানে ইনডিফিনিট টেন্সের তোমার স্ট্রাকচারই হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। এখন ভার্বটা তোমার হয়তো প্রেজেন্টে থাকবে, না হয় পাস্টে থাকবে, না হয় ফিউচারে থাকবে, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, এবার দেখি নেগেটিভ কি হয়। আই এর সাথে তো ডাজন্ট বসবে না, তাই আই ডোন্ট রান ফাস্ট, ইউ ডোন্ট রান ফাস্ট। হি এর সাথে তো হি হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেজন্য ডাজন্ট বসে গেছে, হি ডাজন্ট রান ফাস্ট। ওকে, এবার দেখে আসি ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভে বলছে ডু অর ডাস প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। তাহলে দেখি ডু আছে, হ্যাঁ, তারপর সাবজেক্ট আই আছে, তারপর ভার্বের বেস ফর্ম রান আছে, ওকে, অবজেক্ট ফার্স্ট। ওকে, এখন আমাকে একজন বলো, ওকে সে রূপঙ্কর সে, ওকে, যে আমি যদি আই ডোন্ট রান ফাস্ট, ঠিক আছে, এটাকে যদি আমি ইন্টারোগেটিভ করি মানে এটা তো অ্যাফার্মেটিভ কে ইন্টারোগেটিভ করা, তাই না? Yes. হ্যাঁ, তাহলে আমি যদি এই নেগেটিভটাকে ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে আমার সেন্টেন্সটা কিভাবে লিখবো? Who don't run fast? হ্যাঁ, হু কেন আসবে? I don't run fast. নাও, Miss, don't I run first? yes, don't I run fast or do I not run fast? Okay, Okay, ma'am. ঠিক আছে, তোমার কিন্তু ma'am. তোমার স্ট্রাকচার কিন্তু সেম থাকবে, অবশ্যই তোমাকে ডু ডাসটা আগে দিতে মিস হবে। ডু আই নট পরে তো মিস এটার মানে হচ্ছে সাবজেক্টের পরে নটটা বসবে না? হ্যাঁ, সাবজেক্টের পরে নটটা বসবে। হ্যাঁ, মানে তোমার স্ট্রাকচার কিন্তু সেমই থাকবে, তোমার ডু ডাসটাই আগে দিতে হবে, জাস্ট নটটা তুমি সাবজেক্টের পরে দিয়ে দিবা। ঠিক আছে, এভরিওয়ান ক্লিয়ার? Yeah, ma'am. জি মিস। আচ্ছা, এভরিওয়ান ক্লিয়ার উইথ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স? ইয়েস মিস। ইয়েস মিস। Okay, I am repeating it once again. Let me see if everyone is clear or not. ঠিক আছে, ওকে, আমরা miss. হ্যাঁ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স চেনার সহজ উপায় হচ্ছে ভার্বটা কি ফর্মে আছে সেটা দেখলেই হবে। আচ্ছা, এটা স্ট্রাকচার হচ্ছে স্লাইডটাকে আরেকবার দেখানো যাবে? okay, আচ্ছা একটু পরে দিচ্ছি, লেট মি মেক ইট এভরিওয়ান ক্লিয়ার, আমার সবাইকে ফেস দেখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার হচ্ছে আচ্ছা কি যেন স্ট্রাকচারটা, আচ্ছা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্বের বেস ফর্ম এন্ড অবজেক্ট।
এখন আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিচ্ছি, অবশ্যই ভার্বটা প্রেজেন্টে দিতে হবে। আর এটা খেয়াল রাখতে হবে যে সাবজেক্টটা আমার কি ফর্মে আছে। সাবজেক্ট যদি আমার থার্ড ফর্মে থাকে, মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তাহলে আমরা ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করব। আদারওয়াইজ অল অফ দেম উইল বি ভার্বের বেস ফর্মে বসবে, এস বা ইএস যোগ হবে না। এটা তো জেনে গেলাম আমার অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের গঠন। এখন আমি জানি যে নেগেটিভ সেন্টেন্সটা কিভাবে গঠন করব। জাস্ট সাবজেক্টের পরে ডোন্ট বা ডাজন্ট ইউজ করে বাকি ভার্ব এন্ড অবজেক্ট সেম থাকবে। সাবজেক্টের পরে আমরা নেগেটিভ শব্দটা ইউজ করব। আর মিস ইন্টারোগেটিভের সময় ডু এন্ড ডাজ নটটা সামনে চলে আসবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সব সময় মডেল অক্সিলারিজ বলো, ভার্বস বলো, সব সময় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করতে এটা আগে চলে আসে। দেন বাকি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অ্যাজ এ ফর্মুলা ইউজ হয়। আরেকটা কথা বলেছি হচ্ছে আচ্ছা, নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি তোমার কি যেন বলেছিলাম, ও আচ্ছা, নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি তোমার হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে, কোনো সেন্টেন্স মেক করতে গেলে, এটা হচ্ছে তোমার একটা, আমি সব সময়ের জন্য একটা টিপস দিচ্ছি। যদি তোমার হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব না থাকে, তাহলে তোমরা হচ্ছে কি করবা, ডোন্ট বা ডাজন্ট ইউজ করবা। ওকে, wait for a moment, okay? Yes, miss. Let's move to our past indefinite. ঠিক আছে, past indefinite এ কোনো চেঞ্জ নাই, জাস্ট ভার্বটাকে পাস্ট ফর্ম করে দিবা। ঠিক আছে, আর কোনো রকম কোনো চেঞ্জ নাই। দেখো ভার্বটাকে একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ ওয়াফিয়া বলো। মিস যদি কেউ মানে কোর্সটা বাদ দিতে চায় বা কোর্স না করতে চায় তার কোনো পার্সোনাল প্রবলেমের কারণে, এই মানে যে কোনো ইংলিশ কোর্স, তখন কি মিস মাসের শুরুতে ঠিক আছে, দেখো তাহলে পাস্ট টেন্সের ইয়েটা কি, তোমার জাস্ট ভার্বটাকে সেকেন্ড ফর্ম, মানে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্মটা করা লাগবে, আর কোনো কাজ নেই। আর সব বাকি সব সেম। আর ডু ডিড যে আমাদের ছিল, ডু ডাজ যে ছিল পাস্টের সময়, এটা ডিড নট হয়ে যাবে, বাকি সব সেম। দেখো সাবজেক্ট ভার্বের পজিটিভের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম, মানে পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ করতে হলে সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট হচ্ছে ডু ডাজ এর পাস্ট ফর্ম, তারপর ভার্বের। আবার হচ্ছে ডু ডিড ডাজ এর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম হয়, সেটা আমি তোমাকে বলেছি। তার জন্য এটা হচ্ছে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। কোয়েশ্চেন মেকিং এ ডিডটা আগে, দেন অ্যাজ ইউজুয়াল সেম। লেটস সি সাম এক্সাম্পলস। যে আই এট অ্যান অ্যাপল ইন দ্য মর্নিং, এটাকে নেগেটিভ করেছি, ইট এর পাস্ট টেন্স হচ্ছে অ্যাট, বাকি সব সেম, অবজেক্ট, এই পুরোটাই অবজেক্ট। ভার্বের পরে পুরোটাকেই অবজেক্ট ধরা হয়। তারপর আই ডিড নট, এই যে দেখো সাবজেক্টের পর ডিড নট বসছে, তাই এখানেও ডিড নট। দেন ইন্টারোগেটিভ এর ক্ষেত্রে ডিডটা আগে বসে গেছে, বাকি সব সেম। আর যদি আমি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করি, তাহলে ডিড আই নট ইট অ্যান অ্যাপল ইন দ্য মর্নিং। কিন্তু ডু ডিড ডাজ এর পর সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম দিবা, এটা হচ্ছে মেন কথা। Okay, everyone clear with the simple past tense? Yes, Yes, miss. miss. আচ্ছা মিস তোমরা, স্ক্রিনটা দেন। হ্যাঁ ওয়েট করো, একটু ওয়েট করো। আচ্ছা তোমরা আমাকে একটা কথা বলো, আমি যেভাবে তোমাদেরকে ওকে, আই এম হ্যাপি উইথ ইউ অল দ্যাট ইউ আর মিস লিসেনিং এখন টু কি মি হবে, সো মিস এখন কেয়ারফুলি। কোন স্লাইডটা দিবেন? ওকে, আমরা তো কি করলাম, আমরা এখন পাঁচটা করলাম। মিস এটা একটু লিখে নিই। লিখে নিবা? আচ্ছা স্ক্রিনশট নিয়ে আমার নাও, আর একটু আছে। স্ক্রিনশট নিয়ে আমার আর নাও। একটু আছে। আচ্ছা ওকে। we are running out of time তো বেবি, এর জন্য আর কি একটু তাড়াতাড়ি করলে ভালো হয়। মিস লাগবে না। ওকে, মিস আমরা কি ক্লাস শেষে কি পেজে স্লাইড দেখে লিখতে পারবো পরে? ক্লাস শেষে? হ্যাঁ, আমার পিডিএফ তো তুমি ফেসবুকে পেয়ে যাবা, ক্লাসটা ইউটিউবে পেয়ে যাবা, সবই পেয়ে যাবা। ঠিক আছে, হ্যাঁ আচ্ছা। ওকে মিস। এবার হচ্ছে আমরা ফিউচারটা শিখবো। আচ্ছা বলো তো ফিউচারের সাইন কি? ফিউচারটা দেখলে আমরা কিভাবে চিনবো? ফিউচার চেনার সহজ উপায় কি? মিস ফিউচার মানে হ্যাঁ will রূপম, আসে,
মিস উইল অর শ্যাল ইয়েস, আমাদের ফিউচার চেনার সহজ উপায় হচ্ছে শ্যাল উইল থাকতে হবে। আর শ্যাল উইল এর পরে ভার্বের কোন ফর্ম বসে? ফার্স্ট ফর্ম মিস ফার্স্ট ফ্রম হ্যাঁ, ভার্বের বেস ফার্স্ট ফর্ম। আচ্ছা, এটা দেখে দেখে বলে দিছো তাই না? সো স্মার্ট পিপল। হ্যাঁ, ভার্বের বেস ফর্ম বসে। হ্যাঁ, শ্যাল উইল এর মডেল অক্সিলারি এগুলো লিখে রাখো। এটা হচ্ছে তোমার নোট ডাউন করে রাখো যে এভরি মডেল অক্সিলারি পরে তোমার ভার্বের বেস ফর্ম বসে। এখন জানি যে আমাদের মডেল অক্সিলারিটা কি। শ্যাল, শ্যাল, শুড, ক্যান, কুড, মে, মাইট, উইল, উড এগুলো হচ্ছে মডেল অক্সিলারিজ। ঠিক আছে? ওড টু, ঠিক আছে? মিস এগুলো কি আপনি গুগল থেকে সংগ্রহ করেছেন? ইয়েস, আবার কিছুটা এডিটও করেছি। সব তো আর পাওয়া যায় না, কিছু এডিটও করতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমরা কি করব? হচ্ছে কি যেন বলতে নিয়েছিলাম। আচ্ছা, ভার্বের বেস ফর্ম বসে এন্ড হচ্ছে কি তোমার মডেল অক্সিলারিজ এর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে। সেগুলো হচ্ছে শ্যাল উইল, ক্যান কুড, মে মাইট, উইল উড, শ্যাল শুড, ওকে, ওড টু এগুলো হচ্ছে তোমার মডেল অক্সিলারিজ। আর মডেল অক্সিলারিজ এর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে। আচ্ছা, এবার দেখে আসি আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচারটা কিভাবে হবে। সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস ফার্স্ট ফর্ম মানে হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম, ঠিক আছে, প্লাস অবজেক্ট, তারপর আই শ্যাল ড্রাইভ দ্য বাস। ওকে, বাসটা এখানে তোমার ইয়ে হয়ে গেছে, ডাবল ক্লিক পড়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা ভুল হয়েছে। আচ্ছা, ইগনোর ইট। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি সাবজেক্টের পরে শ্যাল উইলটা দিব, তারপর ভার্বের বেস ফর্ম, দেন অবজেক্ট। যেমন আই শ্যাল ড্রাইভ দ্য বাস। আই মানে স্ট্রাকচারটা ঠিক রাখবা, স্ট্রাকচারটা মনে রাখবা যে হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। তোমার পাস্ট ইনডিফিনিটের হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম এন্ড অবজেক্ট। আর হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিটের যেহেতু ফিউচার, তাহলে অবশ্যই আমার শ্যাল উইল থাকতে হবে। তাহলে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল উইল প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম দেন অবজেক্ট, ঠিক আছে? এবার জাস্ট নেগেটিভ এর সময় অক্সিলারি ভার্বের পরে আমরা নট দিয়ে দিব। এবং কি রিডল? হ্যাঁ, রিডলটা পরে, আগে কিছু এক্সারসাইজ দিব। তোমরা কি এটা নিয়ে ক্লিয়ার? Yeah, এটা ma'am. নিয়ে ক্লিয়ার? ওকে, দেন আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কিছু এক্সারসাইজ দিব যাতে তোমরা স্লাইডটা আরেকটু দেখান না, আমার না একটু করে লিখছিলাম। স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা। আচ্ছা, নিয়েছি স্ক্রিনশট। তাহলে তো হয়েছে। আচ্ছা, ওয়েট করো। তাহলে আমি কি বলবো? এক্সারসাইজ। হ্যাঁ, এক্সারসাইজ কিছু করতে দিব যাতে আমি বুঝতে পারি যে তোমরা আসলে কনসেপ্টটা নিয়ে পুরোপুরি ক্লিয়ার কিনা। ওকে, Okay. লেটস গো উইথ দ্য এক্সারসাইজ। ওকে, সবাই কি দেখতে পাচ্ছি? ইয়েস মিস। প্লিজ এই এক্সারসাইজটা কি খাতা তুলবো? ইয়েস, সবাই নোট ডাউন করে ফেলবে, সবাই হচ্ছে কপিতে লিখে ফেলবে। ওকে, আগে বুঝে নাও যে আসলে কি করতে হবে। যে আগে তোমরা প্রজাপতি টেনিস খেলে, এটাকে আগে তুমি ট্রান্সলেট করবা। এটা আমি বলে দিচ্ছি না, আমি দেখবো। এটা হচ্ছে একদম সিম্পল সেন্টেন্স, তোমরা সবাই পারবে। I will see the person who is writing the correct way of writing persons. Okay, আমি দেখবো তোমাদের পার্সনটা ঠিক আছে কিনা, তারপর হচ্ছে ভার্বের যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ওগুলো ঠিক আছে কিনা, এই সেন্টেন্স দ্বারা বোঝা যাবে। আগে প্রজাপতি টেনিস খেলে সেটাকে ট্রান্সলেট করবা ইংলিশে, দেন হচ্ছে চেঞ্জ এন্ড ট্রান্সফর্ম। মিস প্রজাপতি কি কখনো টেনিস খেলে? প্রজাপতি একটা আমার ব্যাচে না একটা প্রজাপতি নেমে মেয়ে আছে, ওটারটা খেয়াল করে আমি লিখেছি। ও তার মানে এখানে একটা প্রজাপতি একজন মানুষের নাম। হ্যাঁ, প্রজাপতি এখানে মানুষের নাম। মিস এক কাজ করতেন, মিস এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিতেন মিস মানুষের নাম। তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, দেন বলছি আমি চেঞ্জ এন্ড ট্রান্সফর্ম দ্য সেন্টেন্সেস টু দ্য ফলোইং। ওকে, তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের আজকে আমরা 4টা শিখছি না? অ্যাফার্মেটিভ করা শিখেছি,
নেগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে মেক করা শিখেছি, ইন্টারোগেটিভ কিভাবে মেক করে শিখেছি, তারপর নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ কিভাবে মেক করে সেটা শিখেছি। সেটা পাস্টের ক্ষেত্রেও লিখবা, ফিউচারের ক্ষেত্রেও এই চারটেই লিখবা। এভরিওয়ান ক্লিয়ার? মানে Yeah, আজকে yes, আমরা yes. যা যা শিখেছি সেই ফর্মগুলো তোমরা করে ফেলবে, ব্যাস। ওকে? মিস এটা কি SW? না, HW না, you have to write it now, ওকে মিস। you have to do it now. Yes. শেষ করতে পারবেন মিস, আমার বাইরে যেতে হবে। হ্যাঁ, আমরা ক্লাস তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে। দেন হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স গুলো বলে ফেলো, সবগুলো ফর্ম, নেগেটিভ Present- ইন্টারোগেটিভ এন্ড হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। ডু ইট ফাস্ট। প্রজাপতি প্লেস টেনিস, হুম, প্রজাপতি ডাজেন্ট প্লে টেনিস, ইয়েস ডাজ প্রজাপতি প্লে টেনিস, ইয়েস। ডাজ প্রজাপতি প্লে টেনিস। ডাজন্ট প্রজাপতি প্লে টেনিস? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডাজ এটা নেগেটিভ প্রজাপতি, ইন্টারোগেটিভ বলেছে। হ্যাঁ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। ইয়েস, ওকে, থ্যাংক ইউ আমির হামজা, ভেরি গুড, হয়ে গেছে। ওয়েলকাম মিস। এবার কে যেন শেষ করেছিল পরে, এরপরে কে যেন শেষ করেছিল, ভুলে গেছি যদিও। মনিফ, আচ্ছা আমি মনিফ miss। বলে ফেলো। হ্যাঁ মনিফ, পাস্টের গুলো বলে ফেলো দ্রুত, ইয়েস মিস। পাস্টের গুলো বলে ফেলো, পাস্ট দিয়ে সব সেন্টেন্স গুলো বলে ফেলো। ওকে মিস। দ্রুত মনিফ। মনিফ আটকে গেছে। মনিফ, আই ক্যান সি ইউ। আচ্ছা ওয়াফিয়া বলে ফেলো, ওয়াফিয়া, ওয়াফিয়া। করো। প্লিজ বলছি, হ্যাঁ পাস্টের গুলো সব বলে ফেলো। পাঁচটা বলবো না? হ্যাঁ পাস্ট গুলো। ডাক প্রজাপতি টেনিস খেলতে আসে। ফিউচার ইনডিফিনিট হচ্ছে উইল প্রজাপতি প্লেস টেনিস। তোমার কথা না কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কি মিস আমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাস্ট ইনডিফিনিটের অ্যাফার্মেটিভটা কি করব? ও মিস অ্যাফার্মেটিভ পাস্ট ইনডিফিনিটের তোমার সেন্টেন্সটা বলো, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা বলে ফেলো ওয়াফিয়া। ডাস প্রজাপতি প্লেস টেনিস। হ্যাঁ নেগেটিভ ডাস প্রজাপতি প্লেস টেনিস। এটা তো ইন্টারোগেটিভ, আমি বলেছি অ্যাফার্মেটিভটা বলো। আচ্ছা, the প্রজাপতি প্লেস টেনিস। হয়নি, হয়নি ওয়াফিয়া। তোমার হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম কোথায়? আচ্ছা নিশাদ বলে দাও। নিশাদ, জি মিস। নিশাদ বলো, এটার পাস্ট টেন্স গুলো বলে ফেলো দ্রুত। ওকে, বাটারফ্লাই প্লেইড টেনিস। ওয়াফিয়া Butterfly মনোযোগ দিয়ে শোনো, ওয়াফিয়া সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো। হ্যাঁ, বাটারফ্লাই, Butterfly played tennis. ইয়েস, তারপর Butterfly did not play tennis. প্রজাপতি হবে। ডিড আমি নট, বাটারফ্লাই দিয়ে করেছি। এটা তো মানুষের নাম। কাকুক বাটারফ্লাই লেগেছে ওর। মিস ও সব সময় মতো মিস এবারও অন্যদিকে মনোযোগ দিচ্ছিল। দেখো তুমি বেশি কথা বলে। আচ্ছা নিশাদ বলে ফেলো দ্রুত, বাটারফ্লাই ডিড মিস নট। কোনটা বলবো, বাটারফ্লাই নাকি প্রজাপতি? বুঝতেছি না। একটা বললেই হলো। আমি ওকে বাটারফ্লাই ডাকি, আমি ওকে প্রজাপতি ডাকি না, আমি বাটারফ্লাই ডাকি। তাহলে তুমি বাটারফ্লাই বলি। আচ্ছা ঠিক আছে বলে ফেলো। নেগেটিভটা বলো, বাটারফ্লাই আর প্রজাপতি Butterfly or প্রজাপতি did not play tennis. প্লেড, প্লেড লিখেছো, PLAYED, এটা লিখেছো? বেশ ভালো। জি মিস। নাও, আমি কি বলেছি, ডু ডিড ডাজ এর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম বসবে। প্লে এর বেস ফর্ম তো প্লেই, তুমি তো প্লেড লিখে পাস্ট পার্টিসিপল লিখে ফেলেছো, তাহলে তো হবে না, ইটস রং। নিশাদ, ডু ডিড ডাজ এর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম বসবে, তাহলে যাবের বলে ফেলো, যাবের দ্রুত বলে ফেলো, যাবের। অল দ্য বেস্ট। মিস আমি কি প্রথম থেকে বলবো? নাও তুমি নেগেটিভ থেকে বলো। নেগেটিভ থেকে।
all the ways. Doesn't প্রজাপতি left tennis? Miss, আমি প্রতিবারের বলেছি সময়। পাস্টের গুলো বলতে পাস্ট। মিস পাস্টের এটা কি ডবল লিখে ইয়ে করতে বলছেন? বুঝি নাই তো কি বলে ও? না, যেরকম মিস আপনি এখানে ইনডিফিনিটের পর সরি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের পর অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ মানে আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কে চারটা করতে বলছি না, পাস্টেরও তো সেম চারটেই করবে, ফিউচারেরও চারটেই করবে। আমি তো একটা করে বসে রাখছি। আমি হ্যাঁ। শুধু ওই ভেরি গুড। হ্যাঁ আমি যে কথা বলি শোনো না, চেঞ্জ এন্ড ট্রান্সফর্ম দ্য সেন্টেন্সেস টু দ্য ফলোইং, আমি তো আগেই বলেছি। আচ্ছা তাহলে গালিবা বলে ফেলো, গালিবা সে ইট ফাস্ট। জি টিচার কি বলেছেন? পাস্টের সবগুলো বলে ফেলো দ্রুত। অ্যাফার্মেটিভ প্রজাপতি প্লে টেনিস, নেগেটিভ প্রজাপতি ডোন্ট প্লে টেনিস। ভেরি গুড, ভালো হয়েছে তাই না? পাস্টে করেছো, ডোন্ট বসিয়েছো কেন? পাস্ট ইনডিফিনিটে কি ডোন্ট বসে না ডিডেন্ট বসে? গালিবা ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হবে তো। ভার্বের পাস্ট ফর্ম কি? ডিড হবে। ডিড নট প্লে ফুটবল। ও হ্যাঁ সবাই 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 খালি আগে না, লিখে এটা- ফেলেছো, হ্যাঁ কিন্তু কেউ আর স্ট্রাকচার আর দেখো নাই, স্ট্রাকচারের সাথে মিলিয়ে দেখো নাই। সোজা মিস কথা আমি এই তোমার, জন্য করি কি মিস, যখন কোনো একটা সেন্টেন্স লিখি ওটার আগে মিনিং করি যে ওটা আসলে কি ঠিক হয়েছে কিনা। হ্যাঁ মিনিং ইজ দ্য ভেরি গুড আইডিয়া ফর আ সেন্টেন্স মেকিং। তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে আমার যদি প্রেজেন্টে বলি তাহলে অবশ্যই আমার কি দেখতে হবে, ভার্বের ফর্মটা দেখা লাগবে। ভার্ব প্রেজেন্টে আছে, পাস্টে থাকলে ভার্বটা অবশ্যই পাস্টে থাকতে হবে, ফিউচারে থাকলে অবশ্যই ভার্বটা ফিউচারে ফর্ম করতে হবে। ওকে পূর্ণতা চাকমা বলে ফেলো দ্রুত। প্রজাপতি did play tennis. Negative, প্রজাপতি did not play tennis. প্রজাপতি ডিড প্লে টেনিস কেন হবে? স্ট্রাকচারে কি সেটা Did ছিল? not বলেছে ম্যাম, did not বলেছে। না অ্যাফার্মেটিভ কি করেছো? পাস্টের অ্যাফার্মেটিভটা প্রজাপতি did play tennis. কেন? এটা কি দেওয়া আছে তোমার স্ট্রাকচারে? কি দেওয়া আছে অ্যাফার্মেটিভে? প্রজাপতি, তারপর হচ্ছে সরি সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম দেন অবজেক্ট। তার মানে কি প্রজাপতি প্লেড টেনিস। তোমাকে কিন্তু ডু ডিড ডাজ তখন বলে না। আমি কি বলেছি? ডু ডিড ডাজ হচ্ছে নেগেটিভ এন্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে বসবে, নট ইন অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এন্ড নেগেটিভ সেন্টেন্সে যখন অক্সিলারি ভার্ব থাকবে না, আমরা সেন্টেন্স মেক করতে ডু ডিড ডাজ ব্যবহার করব। তাহলে সবাই কিভাবে বুঝেছো? আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না। আই এম ভেরি আপসেটেড উইথ ইউ অল। আমির হামজা বলে ফেলো। মিস পাস্ট, হ্যাঁ পাস্টের সবগুলো বলে ফেলো। প্রজাপতি প্লেড টেনিস, Yes, তারপরে প্রজাপতি ডিডেন্ট প্লে টেনিস, Yes. প্লে টেনিস, yes. ডিডেন্ট প্রজাপতি প্লে টেনিস, তাহলে ডিড প্রজাপতি প্লে টেনিস, ভেরি গুড, ডিড নট প্রজাপতি প্লে টেনিস। ভেরি গুড। ইয়েস আমির হামজা, আই এম হ্যাপি উইথ ইউ, আই এম ভেরি মাচ Thank you, হ্যাপি miss. উইথ ইউ যে তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ারলি বুঝেছো। সোজা কথা হচ্ছে স্ট্রাকচারটা মাথায় ক্লিয়ার রাখবা। স্ট্রাকচারটা ক্লিয়ার লিখে তুমি বসাই দিবা, স্ট্রাকচারে যা চেয়েছে সেটাই বসাই দিবা, স্ট্রাকচারে যা চেয়েছে সেটাই তুমি সেন্টেন্স ফরমেশনে দিয়ে দিবা। তোমার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বলেছে, তুমি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট দিবা। নেগেটিভে বলেছে সাবজেক্টের পরে ডোন্ট, ডাজেন্ট বা ডিডেন্ট দিয়ে তারপর সাবজেক্ট ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস অবজেক্ট দিতে, সেটাই করবা। ইন্টারোগেটিভে বলেছে ডু ডিড ডাজ, আর হচ্ছে তোমার শ্যাল উইল হচ্ছে তোমার ফিউচারে। এগুলো আগে বসিয়ে তারপর সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টটা লিখতে ওইভাবে লিখবা। নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভে সেম প্রসেস, আগে নেগেটিভ অক্সিলারিজ গুলো আগে দিয়ে তারপর সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ইজি সলিউশন, ঠিক আছে? আর কোনো Okay, কথা miss. নেই। হ্যাঁ রূপঙ্কর ফিউচারের সবগুলো বলে ফেলো দ্রুত। Okay, ma'am.
Unmute yourself, Rupankar. করে রেখেছে। Yes, বলে ফেলো। Future affirmative. Prajapati will play tennis. Yes. আটকে গেছে রূপঙ্কর অধিকারী। Future negative. Prajapati won't Prajapati play tennis. আচ্ছা, তুমি নেগেটিভ বলেছো প্রজাপতি উইল নট প্লে টেনিস। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর বলেছো প্রজাপতি, আচ্ছা উইল প্রজাপতি প্লে টেনিস। ওকে, আচ্ছা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ তাহলে Won't Prajapati play tennis? ভেরি গুড রূপঙ্কর, হ্যাঁ হয়েছে। Thank নাও you, ma'am. এভরিওয়ান ক্লিয়ার উইথ দ্য কনসেপ্ট? জি মিস। পূর্ণতা বুঝেছো? পূর্ণতা, ওয়াফিয়া বুঝেছো? Yes, ma'am. Is negative interrogative টা কি will but will the Prajapati sorry will not Prajapati play tennis or play tennis বলেছে? প্লে টেনিস সব সময় এসবের পরে তোমার মডেল অক্সিলারিজ এর পরে সব সময় তোমার ভার্বের বেস ফর্ম বসবে। এই যে দেখো, এই যে ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব মানে বেস ফর্ম, তোমার হচ্ছে সব সময় মনে রাখবা মডেল অক্সিলারিজ এর আগে, সরি মডেল অক্সিলারিজ এর পর সব সময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে। ডু ডিড ডাস এর পরে সব সময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে। এটা মাথায়, আমি তো আগে তোমাকে নোট ডাউন করে রাখতে বলছি। এগুলো হচ্ছে শর্ট, মানে এগুলো তোমার রেগুলারলি তুমি সব জায়গায় পাবা না। এই কিছু কিছু জিনিস আমি যেগুলো নোট ডাউন করে রাখতে বলবো নোট ডাউন করে ফেলবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, পূর্ণতা চাকমা ক্লিয়ার? Yes, ma'am. আর কোনো প্রবলেম আছে যে বুঝতে পারো না স্ট্রাকচার গুলোতে? Past indefinite মানে affirmative. আচ্ছা, পাস্ট ইনডিফিনিটের এই যে দেখো, পাস্ট ইনডিফিনিটের তোমার স্ট্রাকচার কি? অ্যাফার্মেটিভের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম। সেকেন্ড ফর্ম মানে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম। সেকেন্ড ফর্ম মানে কি? এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফর্ম মিন্স ভার্বের পাস্ট ফর্ম। ওকে, একটার ভিতরে আরেকটা ঢুকে গেছে, ঠিক আছে? সেকেন্ড ফর্ম মিন্স ভার্বের পাস্ট ফর্ম। ক্লিয়ার? দেন Yes, অবজেক্ট। ma'am. তাহলে এখানে তোমার প্রজাপতি ছিল হচ্ছে সাবজেক্ট, তাহলে ভার্বটা ছিল হচ্ছে প্লে। প্লে এর পাস্ট ফর্ম কি? প্লেড। তাহলে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট হচ্ছে তোমার কি? টেনিস। তাহলে প্রজাপতি প্লেড টেনিস। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. হ্যাঁ, শুধুমাত্র নেগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভ এর ক্ষেত্রে তোমার ডু ডিড ডাস ব্যবহার করতে হয়, কারণ এটাতে অক্সিলারি ভার্ব নেই, সেজন্য তোমার ডু ডিড ডাস সাবজেক্ট আর পার্সন অনুযায়ী। হ্যাঁ, আচ্ছা, তার মানে আজকে রিডল দিয়ে শেষ করতে হবে। উই ক্যান ডু এনিথিং উইদাউট ইট। except ক্লাসের সময় তো প্রায় শেষ। yes, except for riddle we can't do anything else now. So let's see what is our riddle today. Okay, the riddle is, what begins with an E and ends with an E but only has one letter? Miss E. মিস ই। এটা কি শব্দ হইলো? বলেছে what begins with E, তোমার ই দিয়ে শুরু হবে, ঠিক আছে? ই দিয়ে শুরু হবে, ই দিয়ে শেষ হবে, কিন্তু ওইটাতে শুধু একটা মাত্র লেটার থাকবে। মানে কি থাকবে এটা আরেকবার বলবেন বাংলা মিনিংটা? বাংলা মিনিং হচ্ছে তোমার শব্দটা শুরু হবে ই দিয়ে, শব্দটা শেষও হবে ই দিয়ে, কিন্তু ওইটাতে শুধু একটা মাত্র লেটার থাকবে। মিস ই হবে। নট এনভেলপ। আমি লেটারের বাংলাটা বলি না, এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য ট্রিকি। এই লেটারটা এনভেলপ। এনভেলপ, এনভেলপ স্টার্টস উইথ ই, ঠিক আছে? বলি এনভেলপ স্টার্টস উইথ ই। আমি বানানটা লিখে দিচ্ছি, ওয়েট। মিস এখন আমি একটা বলি। না,
আমি এটা আগে লিখে নেই, ওয়েট। এনভেলপ, এনভেলপ, এনভেলপটা কেন? বিকজ হচ্ছে এটা শুরু হয় কি দিয়ে? ই দিয়ে, তাই না? হ্যাঁ। ই দিয়ে শুরু হয়, শেষও কিন্তু ই দিয়ে হয়, ঠিক আছে? শেষও কিন্তু তোমার ই দিয়ে হয়েছে। আর এখানে দেখো তোমার চিঠি মানে হচ্ছে বাট অনলি হ্যাজ ওয়ান লেটার, মানে এখানে শুধু একটা চিঠি থাকে, একটা এনভেলপে একটা চিঠি থাকে, সেটার কথা বলছে। আর ট্রিকি ওয়ান, ইয়েস। মিস বলেন তো কোন শব্দের বিপরীত অর্থ নাই? কি জানি, আমি তো জানিই না, মিস শর্ট করে নি। তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এটা দিয়ে আরেকটা হোমওয়ার্ক করবা, আমি সেন্টেন্সটা বলে দিচ্ছি। সেন্টেন্সটা করবা হচ্ছে আমি প্রতিদিন টিভি দেখি। আমি প্রতিদিন টিভি দেখি। না আমি না, আমি দিয়ে করব না, আমি দিয়ে করব না। লিখবো হচ্ছে মুনিফ প্রতিদিন টিভি দেখে। মুনিফ প্রতিদিন টিভি দেখে, ঠিক আছে? এটাকে আজকে তোমরা যেসব সেন্টেন্স দিয়ে করেছো সেটা হচ্ছে সে পরের দিনে হোমওয়ার্ক সেটাই থাকবে, ঠিক আছে? মুনিফ প্রতিদিন টিভি দেখে। মিস হ্যাঁ বলো মুনিফ। মিস আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। মিস, প্লিজ আপনি কি ক্লাস শেষ Google হওয়ার আগে একটু বলেন, আমার একটু কথা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক। এই সেন্টেন্সটা দিয়ে সব ট্রান্সফর্ম করবা। আপনি কি রিডারটা ধরে ফেলেছেন? হ্যাঁ রিডালটা বলে ফেলেছি। অ্যানসার হবে আই। অ্যানসার হবে এনভেলপ। আচ্ছা এখন চুপ থাকি, এখন একটু ওয়েট করো। হোমওয়ার্কটা হচ্ছে তোমার ওই সেন্টেন্সটা দিয়ে ট্রান্সফর্ম করবা। আর আচ্ছা এইটাই তোমাদের বাড়ি কাজ। আর হচ্ছে ওকে মিস। আচ্ছা আজকে তো আর ভিডিও দেওয়ার কিছু নেই। তোমরা চাইলে এটাকে তোমরা ভিডিও করতে পারো, ইফ ইউ উইশ টু। ইফ ইউ ক্যান সে দ্যাট তোমরা বুঝাইতে পারবে তাহলে তোমরা দিও, আদারওয়াইজ ইটস ওকে। যখন আপনি কোনো আমাকে কোশ্চেন করবেন তখন আমি ওগুলো ভিডিও করে রাখবো।